안녕하세요. 라이즈 분당원 영재원의 대표원장 레이첼 인사드립니다. 저희 라이즈에 관심 가져주시고 이렇게 시간 내어 참석해주신 학부모님께 감사의 말씀 전하며 이 시간이 내 아이에게 가장 좋은 선택, 라이즈라는 곳이 어떤 곳인지 충분한 설명을 드릴 수 있는 자리가 되도록 최선을 다하겠습니다. 그 전에 제가 앞으로 보여드릴 자료들은 라이즈 에듀케이션 코리아의 자산으로 촬영, 녹화, 녹음은 불가함을 안내드리며 추가 문의사항은 언제든 원으로 연락 주시기 바랍니다. 비대면으로 진행하게 된 설명이지만 이렇게 어머님들과 마주하는 자리가 항상 긴장이 되는 것 같아요. 그래서 제가 혹시라도 실수하더라도 어머님들께서 자료 화면을 같이 참고해 주시면서 저희 라이즈에서 진행되는 부분들 같이 알아가 주시면 좋을 것 같고요. 이제 본 설명회를 시작하며 저희 라이즈의 시작을 만들고 라이즈의 교육 철학을 그 누구보다도 몸소 실천하고 계신 베리오 켈러한 CEO님의 웰컴 메시지를 먼저 들려드리도록 하겠습니다. Good afternoon. My name is Barry O'Callaghan. I'm the founder and chairman of Rise Global. On behalf of myself and all my colleagues at both Rise Global and in particular Rise Korea, I'd like to welcome you all. Thank you for your participation in this seminar, and most importantly, hope that this finds you safe and well during these COVID-19 ravaged times that we live through. Just to cover that first of all, in early February, when suddenly the crisis was upon us, as an education company, we really set about understanding as best we could how to react and face the crisis. The way in which we did that was we came up with a strict set of policies and procedures to be able to operate the business as safely as possible. That involved all of the COVID-19 best practice that we now all understand, things like hand washing, physical washing of the building, changing the way in which we deliver food at the building, the shuttling of students to and from the building, and really just a really intense focus on cleaning. Then obviously when you get to in-campus and in-centre, maintaining as best we can social distancing, and then when we can't, mask wearing and visor wearing. So I think what we've shown is an ability to operate through these challenges, and certainly our commitment to you as the custodian of your child, as and when your child is with us, is that we will do everything humanly possible to keep your child safe. And so with that in mind, specifically in Rise Korea, what we've tried to do is really bring the best of class of what's available locally in terms of teachers and resources and technology tools, combined with the best of international expertise. And so what you see today in terms of Rise Global's offering through Rise Korea is a company partnered with institutions like Harvard and Johns Hopkins University, who've actually endorsed and accredited the program. So now let me tell you what your child will do day by day when they attend a Rise Centre. First of all, the primary reason for them being there is to learn English. But what's important is that they learn English in a dynamic way. So they will learn English age appropriate and level appropriate to their specific needs. Secondly, it will be delivered in a very dynamic 21st century environment. That involves not just learning endless vocabulary, it means learning the ability to critically think, to problem solve, and using technology to interact with the child as well as to diagnose and prescribe for each individual child's learning needs. Thirdly, we'll help your child to learn how to communicate, how to interact socially, so that the medium of English in and of itself isn't just knowledge, it's knowledge that they can understand both orally and orally and how to impart. Fourthly, we will teach them self-esteem, the ability to be able to communicate in a proud and independent manner. And fifthly, and possibly most importantly, we'll help them learn how to smile and have fun, because it's really the mixture of all of these things that generates a great outcome. So again, I want to reassure you, when you consider sending your child to a Rise Centre, know that we take their safety and welfare extremely seriously. 설명회를 시작하면서 라이즈 하면 무엇이 제일 먼저 떠오르시는지 여쭤보고 싶은데요. 좋은 선생님, 좋은 커리큘럼, 좋은 환경, 이 모든 것들에 더해 우리 아이들의 좋은 아웃풋, 이것을 재원생, 졸업생 어머님들께서 라이즈를 추천하실 때 그 이유로 꼽으십니다.
영어를 잘한다라고 하는 것, 이것은 필히 언어이기에 나의 의견을 잘 전달하는 수단으로서 자리 잡혀야 할 것입니다. 영어로 말을 잘하는 아이, 이건 영어 독서 지수, SR이 높고 또 어떤 유형의 시험에 와도 잘 보고 작문 또한 잘할 때 당연히 그거는 영어를 잘하는 아이라고 얘기를 할 수 있겠지만 그보다도 논리적인 생각이 들어간 말 잘하는 아이가 그게 라이즈의 어린이의 모습이라고 말씀드리고 싶습니다. 말 잘하는 아이의 특징은 학부모님들께서도 잘 아실 겁니다. 말 잘하는 아이들은 당연히 아는 지식이 많고 자기 생각에 대해 분명하며 말하는 걸 두려워하지 않을 것입니다. 이 모든 걸 영어로 표현을 할 줄 아는 아이가 라이즈의 어린이이며 배운 것에 대해 자기 생각을 더해 자신감 있게 영어로 표현할 줄 압니다. 라이즈에서는 그를 위해 풍부한 지식을 쌓고 그 안에서 사고력을 높여줍니다. 또한 말할 기회를 자연스럽게 많이 가져 어디서든 자신감 있게 나의 언어로 표현할 수 있도록 도와줍니다. 말 잘하는 아이를 만드는 풍부한 지식을 전하고 깊은 사고력을 길러주는 라이즈의 핵심인 커리큘럼과 교육 방법부터 소개해 드리도록 하겠습니다. 라이즈에서는 아이들의 영어 몰입 환경, 경험에 따라 커리큘럼을 달리 두고 있으며 구성원 또한 비슷한 노출 정도를 갖고 있도록 합니다. 12명의 정원으로 남녀 6대6 내지는 7대5의 성비로 구성됩니다. 선생님들에게도 커리큘럼 1년의 과정을 바라보며 아이들을 교육할 수 있도록 교육합니다. 아이들의 언어 발달 정도에 맞춰 앞으로의 언어 발달, 인지 발달, 정서 신체 발달, 사회성 발달에 가장 효과적인 타임 구성을 가지고 있으며 커리큘럼의 구성이 영어 학습적인 면만을 가지고 구성한 것이 아니라 유아의 발달 영역에 맞춰서 구성되어 있습니다. 1년차, 1.5년차에서는 아카데믹 학습적인 부분에서만 아이들의 언어적 감각이 늘어나는 게 아님을 이해하고 fun, 재미, creative thinking, 창의성 발달의 시간을 아카데믹한 부분을 다루는 만큼 구성되어 있습니다. 이렇게 1년을 해왔던 라이즈 어린이는 1000에서 1500 단어들을 활용해 문장으로 표현할 줄 알게 되며 스스로 책을 읽고 이해하며 나의 일상에 관련된 주제에 대해 쓸 줄 알게 됩니다. 5세는 자기 중심적으로 사물을 관찰하고 이해하는 시각이라는 걸 이해하고 쇼앤텔의 질문과 가이드가 구성되어집니다. 2년차에 와서는 책을 읽을 줄 알게 되면서부터 내가 이해한 이야기에 대해 설명하고 나의 시각을 전달해보는 시간들이 주어집니다. 저니스라는 미국 교과서 안에서 배웠던 이야기 속 주인공이 가졌던 시각과 가치관이 나와는 어떻게 다른지를 이해하고 친구들 또한 새로운 시각을 가지고 있을 수 있음을 빔 프로젝트란 시간을 통해 나누게 됩니다. 사고가 깊어지고 표현의 기회가 많아지는 시간이라고 할 수 있습니다. 이 발표를 위해 저니슨의 주제에 대한 지식을 깊이 있게 다루게 되며 지식의 다양성을 위해 서클 타임에서 새로운 일상 주제들이 주마다 지워지고 그에 대한 표현, 어휘도 익혀나가게 됩니다. 이렇게 2년차를 졸업할 때쯤이면 나의 생각 표현을 1500에서 2000 단어를 활용해 하게 되며 내가 읽은 문단 이해뿐만이 아니라 내가 쓰는 문장의 다양성이 생기고 여러 가지 주제에 대해 글을 쓸 줄 아는 어린이가 됩니다. 6세 친구들은 그 연령이 고려되어 말하기 기회들을 팀을 이뤄하는 여러 액티비티를 통해 가지게 되고 팀과 이루는 성취감을 또 가져가게 됩니다. 몰입식 환경에서 2년을 보내왔던 우리 라이즈 친구들은 이제 3년차가 돼서는 영어가 제2 모국어나 다름없다고 보시면 됩니다. 그 표현이 견고해지고 정확성을 가지고 올 수 있도록 각 영역에 대한 수업이 확장됩니다. 또한 어떤 한 주제에 대해 나와 다른 의견이 있다면 귀 기울여 듣고 나의 의견을 피력해 설득해 나가는 방법을 논리력과 표현력을 갖춰 해나가게 됩니다. 이렇게 3년의 과정을 완성하고 졸업하는 라이즈 어린이들은 다양한 주제와 개념에 대해 풍부한 지식과 표현력을 바탕으로
자유롭게 의견을 표출할 수 있게 됩니다. 영어권 국가 어린이들과 견주었을 때 그 아이들이 읽고 이해하는 수준보다도 최소 2개에서 3개 학년은 더 높은 모습을 보이고 있으며 창의적인 생각으로 글을 써낼 줄 아는 어린이가 됩니다. 7세 어린이들은 그 연령이 고려되어 공감 능력과 상상, 창의 능력을 극대화해 볼 수 있도록 수업이 이끌어집니다. 라이즈의 커리큘럼을 이와 같이 언어 노출 정도를 고려해 일주일의 시간이 짜여져 있는데요. 매일 오전 등원하면 즐거운 인사와 함께 그날의 주제에 대해 듣고 말하기를 합니다. 교재 없이 오감을 활용해 접하게 되는 새로운 주제는 아이들의 지식을 넓혀줄 뿐만 아니라 언어적 감각을 키우는 시간이 될 것입니다. 이에 제가 항상 강조드리는 건 노출을 통해 배우는 우리 아이들이기 때문에 그 중요한 시작을 놓치지 않을 수 있도록 지각이나 결석을 하지 않으시길 항상 당부드리고 있습니다. 이 시간을 온전히 보내는 것만으로도 우리 아이들은 한국어를 습득해 왔듯이 영어 또한 제2 언어로 습득해 나가고 있을 것이고요. 보고, 듣고, 말하며 접했던 주제를 오전 간식을 먹은 후에는 저희 자체 교재에서 다시 한번 다루면서 완전히 내 것으로 만들어가는 시간이 될 것입니다. 파닉스에 대한 수업 또한 규칙만이 아닌 언어로 받아들일 수 있도록 책과 함께 만나는 파닉스 시간과 전자칠판 프로그램을 통해 더욱 명확히 재미있게 이해하는 시간들이 주어집니다. 저니스 미교과를 통해서는 다양한 이야기를 통해 만나는 영어가 있고 매일 요일마다 다른 다양한 액티비티를 통해 정서, 신체, 인지 발달을 가져오게 됩니다. 반 친구들과 가는 플레이룸 시간은 아이들이 정말 기다리는 시간인데요. 이 시간을 통해 사회성 발달을 가져가게 되며 선생님들께서도 아이들의 교우 관계를 더 면밀히 살펴보시는 시간이 됩니다. 그리고 2시 20분부터는 하원을 하게 됩니다. 정규 수업 이후 선택이 가능한 방과후 수업에 대해서는 제가 후반부에 더 안내드리도록 할 건데요. 이 타임테이블 안에서 주제가 자연스럽게 여러 과정 안에서 드러나도록 도와주는 주제 중심 수업이 여기 라이즈에서는 이루어지고 있습니다. 주제 중심 수업이 이루어지는 과정을 좀 더 설명을 드리자면 서클 타임 시간에 아이에게 주제에 대해서 호기심을 일깨우고 나면 저니스에서 본격적으로 주제에 대한 탐구를 하게 됩니다. 그리고 라이즈온이라는 온라인 프로그램 안에서 내가 배운 내용을 다시 한번 나의 것으로 소화시키고 내 생각을 정리해서 친구들과 공유하는 시간이 프레젠테이션 시간을 가지게 됩니다. 주제 중심이 여러 방향과 다각도로 아이들에게 주어지는 시간들이라고 말씀드릴 수가 있는데요. 3년차를 예를 들어서 보여드리자면 서클 타임에서 배웠던 에너지라는 개념에 대해 우리 아이들이 흥미를 갖게 되면 그 주제에 대해 좀 더 깊이 있는 지식을 더 살펴보는 시간이 theme based learning 시간을 가지게 됩니다. 에너지에 대한 히스토리나 미래 에너지에 대해 배우게 될 거고 그 확장된 지식이 나의 생각을 이야기하는 정보들이 될 것입니다. 그 정보를 그대로 다 가져다 이야기하면 자신만의 독창성이 안 보이겠죠. 우리 아이들마다의 다른 시각과 생각, 내가 생각하는 좋은 미래의 에너지에 대해 나만의 창의성을 가지고 이야기 나누는 시간이 곧 프레젠테이션 시간이 됩니다. 이에 대한 데일리 보캐버리와 센텐스들을 아이들이 서클 타임이라는 시간에서도 충분히 채워가게 될 것입니다. 저희 1년차 친구들은 그럼 주제 중심 수업이 어떻게 이루어지는지 예와 함께 보여드리도록 하겠습니다. 애니멀이라는 주제를 서클 타임 시간에 접하게 되면 이에 대해서 farm animal 또 wild animal로 주제를 확장해 이야기를 나누고 배우게 됩니다. 표현력의 다양화를 가져가고 있는 중에 1년차 아이들은 다른 주제에서 접했던 표현을 다시 한번 새로운 주제를 배울 때 활용하게 되면서 완전히 나의 표현으로 가져갈 기회가 주어집니다. 미교과 저니스 또한 그냥 이야기를 다루는 걸로 그치는 게 아니라 라이즈의 자체 교재인 라이즈 와이즈에서 주제가 연계되어 다시 한번 아이들은 그 주제에 대해 익숙해지는 시간을 가지게 됩니다.
서클타임에서 나온 단어 invent, 발명하다라는 단어는 저니스에서 다시 한번 나오게 될 거고 라이즈와이즈 워크북에서도 다시 한번 반복이 됩니다. 저니스 출판사인 HMH 후트미플린 혈쿨트를 모기업으로 가지고 있는 라이즈가 직접 개발한 라이즈와이즈는 저니스에서 나온 단어 학습 정도로 그치지 않고 아이들이 스스로 생각할 수 있는 가이드를 충분히 줍니다. 예를 들어 책을 읽기 전에 사파를 보고 어떤 내용인지 상상을 한다거나 나를 대입하는 질문을 주면서 아이들이 충분히 생각하면서 사고력을 기를 수 있도록 가르칩니다. 벤자민 프랭클린이 어떻게 이런 발명품을 만들었다고 생각을 하는지, 너가 어렸을 때에는 번개를 보고 뭐라고 생각을 했는지 우리 아이들은 계속적으로 생각을 하게 될 겁니다. 책뿐만이 아니라 선생님들도 이런 질문들을 수업 시간에 적극적으로 활용하고 계십니다. 그러면 우리 아이들을 직접 가르치고 계시는 저희 라이즈 선생님들께서 말씀하시는 라이즈 커리큘럼에 대해서 잠시 들어보시겠습니다. The methods that we're using where we're telling the kids, we're not telling the kids directly what to do or what to say, but we're really guiding them by questioning them, getting them to open up themselves and express their own ideas and have them come to the conclusions all on their own. And then it really sticks with them, and then they have more opportunities to use it and to hear it expressed from their friends and from their teachers, and then they become more fluent in that way. They hear it more, they see it being used more, and they've come to understand it all on their own. So it really sinks in at a deeper level for them. 우리 아이들이 이렇게 주제에 충분히 노출이 되고 나면 집에 가서도 영어에 대한 노출이 소홀해지지 않도록 돕는 온라인 학습인 라이즈온에서 아이들이 배웠던 서클타임에서 나왔던 단어와 표현이 반복되게 됩니다. 배운 내용을 복습하면서 내 것으로 만드는 시간이라고 보시면 됩니다. 이렇게 다양한 방법으로 주제에 친숙해진 아이들은 나의 생각을 독창적인 아이디어를 더해 발표할 수 있는 어린이가 되어가며 주제에 대한 구체적인 생각과 의견을 정리할 수 있도록 도와주는 라이즈의 프레젠테이션, 그 가이드는 남다르다고 말씀드릴 수가 있습니다. 주제와 연계하여 나의 생각을 쓰고 말하고 표현하는 그 프레젠테이션은 모든 아이들이 발표에 대해서 긍정적인 경험을 하는 시간이 될 것이고요. 1년 차는 쇼앤텔이라는 형태로 하게 되는데 3년 차의 프레젠테이션까지 연령에 맞춰진 질문과 가이드가 주어지게 되고 아이들이 표현하는 주제가 확장되고 표현하는 방법이 다양해지면서 사고력이 확장되고 논리력이 향상될 것입니다. 쇼앤텔은 친구들 앞에서 보여주고 싶은 물건을 영어로 표현하는 시간이 되며 Theme Activity and Theme Project는 2년차 이상에서 같이 다루게 되는 형태로 한 달에 한 번 배운 주제를 그룹 프로젝트나 또 작품을 만들어서 프레젠테이션을 하면서 발표력과 리더십을 키우는 과정이 되고요. 3년차가 되는 친구들은 디스커스 앤 디베이트 시간을 통해 나의 생각을 정리하여 말과 글로 풀어내고 또 친구의 의견을 들으면서 서로 다른 의견에 대해 이해하고 사고를 확장하는 수업으로 이끌어지게 됩니다. 이렇게 생활하고 있는 라이즈 아이들의 일상적인 모습을 잠시 영상으로 보여드릴 건데요. 이 영상은 인스타그램을 통해 라이즈 재원생 학부모님들께서 업로드해 주신 영상이고요. 말 잘하는 아이로 자라고 있는 우리 라이즈 아이들의 꾸밈없는 모습입니다. Yesterday, my mom and dad told me many falling stars. I love pink. Look at the rest of it. Look at the can swim without tube or life jacket. All I like play in the pool. Original soap. It is fresh and it's so delicious. Grandma comes for lunch. Cutie comes with her. Mom's tell my sister's reporter Sally. It seems to be raining today, but in fact, it isn't raining. Play many different games, but my favorite is rush hour. What did you do yesterday? I bought some fruit and I got a haircut. What did you do yesterday?
말 잘하는 아이를 만드는 라이즈의 핵심 커리큘럼에 대해서 살펴보셨고요. 두 번째로 강조드리고 싶은 것은 선생님입니다. 아이들을 사랑하는 저희 선생님들은 영어만을 가르치시는 선생님이 아니라 전인적 교육을 하시는 선생님이십니다. 12명의 아이들을 원어민 담임 선생님께서 100% 수업을 이끄시며 이중언어 한국인 선생님께서 함께 상주하시면서 영어라는 언어가 익숙하지 않은 친구들에게는 가교 역할을, 또 영어가 익숙한 2년차 이상의 아이들에게는 좀 더 큰 자극을 주어서 잠재력을 발전시켜 주시는 선생님이 되실 겁니다. 두 분의 담임 선생님께서 한반만을 이끌며 아이들과의 끈끈한 정서적 교류를 바탕으로 언어와 문화, 매너를 배워갈 수 있도록 이끌어 주십니다. 한국인 선생님의 인터뷰를 통해 선생님의 역할을 한번 들어보시겠습니다. 일단 라이즈에서는 기본적으로 잉글리시 온리라는 폴리시를 적용을 하고 있지만 1년차 반 같은 경우에 아니면 파닉스를 이제 막 시작하는 친구들 같은 경우는 영어로 풀 센텐스를 얘기하기는 굉장히 어려움이 많습니다. 그래서 풀 센텐스로 얘기할 수 있도록 한국인 선생님의 역할 또한 매우 중요하다고 생각을 합니다. 처음에는 실수해도 괜찮아 이거를 반복적으로 아이들에게 얘기를 해주면서 용기를 북돋아 줄 수 있는 그런 환경을 한국인 선생님이 제공을 해주시고, 또 원어민 선생님 같은 경우에는 조금 더 재미있고 흥미로운 질문들을 많이 해주셔서 우리 친구들이 나만의 이야기를 할 수 있게끔 지도를 하고 있습니다. 이런 좋은 선생님들을 본사와의 협력을 통해 8단계에 걸쳐 검증을 하고 있습니다. 반대로 생각하면 선생님들이 자신의 다음 경력을 선택하실 때 라이즈를 선택하시는 이유는 국내에서만이 아닌 해외에서도 검증된 교육회사이기 때문에 교육자의 길을 걸어왔던, 또 그 길을 계속 걸어가고자 하는 선생님들께서는 당연히 라이즈를 선택하시게 될 겁니다. 이렇게 검증되어 채용된 교육 필드에서의 경험이 있는 선생님들께서도 라이즈 커리큘럼을 이해하고 적용하는 데까지 트레이닝을 거쳐서 우리 아이들을 만났을 때는 능숙하게 전하실 수 있는 선생님이 되실 수 있게끔 본사에서 또 캠퍼스에서 다각도로 돕고 있습니다. 또한 선생님들의 학생 관리 방법이나 강의 방법을 정기적으로 평가해 그에 대한 피드백을 전달하며 더 나은 수업이 될 수 있도록 돕고 있습니다. 아이는 원에서만큼은 제1양육자인 담임 선생님을 보고 그대로 흡수해 배워나가고 있기 때문에 저희는 그 선생님의 인성을 중요시하며 아이들의 눈높이에 맞춘 태도를 보여주시는지, 적합한 언어를 사용하시는지, 친근함과 안정감이 그 목소리에서 보이는지, 충분히 아이들을 칭찬하며 positive reinforcement 방법을 통해 이끌고 계시는지를 평가하게 됩니다. 그 과정을 거쳐왔던 선생님의 인터뷰를 잠시 보시겠습니다. In terms of the training experience, it was really good because it prepared me to really have the right attitude going into the class and understand what I was doing as a teacher. Different cultural differences, different styles of teaching, and getting a better perspective on what it means to teach in Korea, which of course is a different experience from teaching in America. 지금까지 말 잘하는 아이를 만드는 라이즈의 핵심 2가지를 이야기 드렸고, 이제부터는 라이즈의 남다른 차이, 라이즈의 케어 시스템에 관하여 말씀드리겠습니다. 라이즈의 케어 시스템은 안전, 소통, 생활을 꼽을 수 있는데요. 아이의 건강과 성장을 책임질 식사는 어린이 친환경 급식업체 키즈밀에서 오전 간식과 점심 식사를 매일 신선하고 따뜻하게 제공받아 전하고 있습니다. 식사는 한국인 담임 선생님께서 식지도를 해주시며 식습관 관리 및 상담을 해주시고 알러지 케어 또한 업체와 협력해 챙겨주고 있습니다. 아이들 연령에 맞는 지질, 소방교육 및 성교육, 교통안전교육, 인성교육을 실행해 안전에 충분히 대비될 수 있도록 돕고 있으며 아이들뿐만 아니라 전 직원을 대상으로 정기적인 안전교육을 실행해 라이즈가 더욱 안전한 공간이 될 수 있도록 모두가 협력하고 있습니다.
셔틀버스에서 또한 안전을 최우선으로 하며 슬리핑 차일드 시스템 장착 및 매 회차 소독 스프레이 분사를 통해 아이들이 안전하게 통학할 수 있도록 기사님, 안전관리 선생님 모두 최선을 다하고 있습니다. 이렇게 안전이 지내도록 모두가 노력하고 있으나 혹시라도 넘어지거나 부딪혀 다치는 상황 발생이 되면 가장 먼저 학부모님과 확인한 후에 1, 2차 병원으로 방문하고 있습니다. 아이들이 라이즈를 들어서는 순간부터는 철저한 열 체크와 손 소독이 이뤄지며 각 교실 공기청정기 가동으로 더 깨끗한 환경을 조성하고 있습니다. 원에서 코로나 방역을 위해 어떤 노력을 하고 있고 온라인 수업으로 전환될 때는 어떻게 진행되는지 잠시 영상을 통해 보여드리도록 하겠습니다. 원에 도착한 아이들은 점심시간과 간식시간을 제외하고는 늘 마스크를 쓰고 있습니다. 마스크를 착용한 모습에 걱정하실 수도 있지만 보이시죠? 친구들과 함께 있는 우리 아이들은 늘 신이 난답니다. 코로나가 발생한 시점부터 우리 아이들은 개별 투명 가림막을 사용하고 있습니다. 점심시간과 간식시간과 같이 마스크를 벗어야 하는 시간에는 비말이 튀지 않도록 꼭 개별로 사용하고 있답니다. 또한 손 씻기를 생활화하여 감염병의 위험을 줄이고 건강한 생활을 할 수 있도록 지도합니다. 캠퍼스 내부 공간에는 외부인의 출입은 최소화하고 있습니다. 우리 아이들이 하원하고 난 저녁 시간에는 매일 방역을 실시합니다. Yes, well, I chose to stay at Rise because I do feel safe here. Everyone is doing their part to make sure that the students and the other teachers are safe. We check temperatures, we use dividers, we maintain cleanliness, and we sanitize all the time. And these are some of the reasons why I feel safe here. 라이즈에서는 방역 당국의 지침에 따라 비대면 수업을 진행하기도 합니다. 화상 프로그램을 활용하여 반별 주요 과목의 진도 수업을 진행하는데요. 이미 오프라인 수업을 통해 수업이 어떻게 진행되는지 알고 있는 아이들은 집에서 만나는 라이즈 선생님과 친구들을 몹시 반가워한답니다. 소수 학생들과 선생님이 화상 수업을 통해 원활한 커뮤니케이션을 할 수 있으며 온오프라인 수업 전환이 용이하기 때문에 학습 공백을 걱정할 필요가 없습니다. 저희 라이즈 학부모님들께서 적극적이고도 빠르게 협조를 해주신 덕에 저희 라이즈는 코로나 관련 방역에서 신속하게 대응할 수 있었습니다. 그 정보는 항상 투명할 것이며 명확할 것임을 약속드리며 현재 전 직원 2차까지 백신 접종을 마쳤으며 항상 개인 위생과 방역에 신경 쓰고 있습니다. 소통에 대해 좀 더 설명드리도록 하겠습니다. 한국인 담임 선생님께서 매일 우리 아이의 생활에 대해 키즈노트 알림장을 통해 올려주시게 되며 2주에 한 번씩 아이들의 생활 사진을 올려드립니다. 또한 아이들이 발표한 개별 쇼앤텔 영상이나 프레젠테이션 영상을 월마다 개별로 올려드려 우리 아이들의 월별 성장을 보실 수 있도록 하고 있습니다. 매월 원 행사나 급식 안내가 키즈노트를 통해 안내가 되고 있으며 아이들의 학습과 인지 발달, 정서 발달에 대해 가르쳐 주시는 원어민 선생님께서 2주에 한 번씩 포트나이틀리 리포트를 통해 남겨주시며 2주에 한 번 키즈노트에 업로드해 드립니다. 1년차 친구들은 수업 적응도를 보실 수 있도록 3월에 시작하고 나서 3, 4개월 후에는 오픈 클래스를 진행하고 있습니다. 1년에 한 번 진행되는 오픈 클래스를 통해 선생님들께서 아이들을 어떻게 이끄시는지, 우리 아이는 영어 환경에서 어떻게 소통하는지를 살펴보실 수 있으실 거고, 그 후 간담회를 통해 다음 학기 커리큘럼은 어떻게 연결되는지 안내를 드리게 됩니다. 12월부터는 라이즈 신입반 키즈노트 알림이 시작되면서 입학하기 전에 우리 글로벌 회장님의 메시지도 받기도 하고 또 아이들이 알아두면 좋은 간단한 영어 표현, 심리 교육 등 다양한 읽을거리가 제공되게 됩니다. 우선 아이들이 생활하게 될 저희 원내 환경을 둘러보실 수 있도록 온라인 투어 영상을 보여드리도록 하겠습니다. 저희 원은 분당원과 영재원으로 나눠져 있으며 분당원은 5세 1년차, 6세 1년차, 6세 2년차, 7세 1년차와 1.5년차가 생활하는 공간으로
영어 사용하는 환경을 처음 접하는 아이들에게 최적화된 공간입니다. 이어서 영어 유치부에서의 경험을 가지고 있는 7세 아이들이 지내게 되는 공간인 영재원을 보여드리겠습니다. 영재원은 주로 높은 레벨의 학생들이 공부하는 곳으로 유치부는 분당원에서 5세나 6세 오전 유치부를 거쳐 올라온 7세가 있게 되며 입학 인터뷰 합격 후 입학한 7세들이 교육을 받는 공간입니다. 영어 영재성을 확인하는 테스트 후 입학을 하게 되며 영어에 대한 자신감을 바탕으로 영어 실력뿐만이 아니라 창의적 사고력을 길러주는 수업을 하고 있습니다.
왜냐 영국 가기 전에 놀이 같이 가려고 주재원이 결정. 이곳에서 우리 아이들은 다양한 액티비티를 통해 주제 연계를 수업해 나가게 됩니다. 교실에서의 수업, 플레이 팩토, 팀 액티비티, 또 굿워크, IWB 수업들을 같이 하게 되면서 월마다 그달의 주제에 어울리는 또는 홀리데이에 어울리는 행사를 통해 문화체험을 하는 시간도 가지고 있습니다. 영어 몰입식 환경, 교실에서만 쓰는 영어가 아니라 라이즈 일상 모든 곳에서 영어를 사용하도록 지도하고 있으며 그 일상이 어떻게 이루어지는지 잠시 보여드리도록 하겠습니다. 라이즈에서 또 가장 강조하는 것 중 하나는 독서 습관입니다. 아이들이 책을 즐겨 읽을 수 있는 환경을 조성하고 동기부여를 통해 다독과 정독을 같이 가져가도록 돕고 있습니다. 아직 스스로 읽기 전 단계의 아이들은 들으면서 볼 수 있는 온라인 이북을 통해 다양한 이야기를 접할 수 있도록 해주고 있고 읽어줄 때마다 그 단어가 색칠이 되어가는 걸 보면서 자연스럽게 단어를 읽어내기 시작하는 아이들도 보게 됩니다. 이교과 1.5를 하면서부터는 미국 도서관 프로그램인 ARSR 프로그램을 통해 내가 읽은 책에 대한 이해도 정도를 평가하게 됩니다. 원내에서는 이만큼까지 오면서 쌓인 독서 건수를 칭찬하며 더욱 권장하는 시스템도 갖추고 있습니다. 정규 수업을 마친 아이들은 더 다양한 방과후 활동을 통해 성장을 합니다. 월수금반, 화목반, 매일반으로 구성되어 있는 방과후는 45분의 과목 수업과 20분 간식, 놀이 수업이 이루어지게 됩니다. 수업은 2월 초에 신청하게 되며 그 전에 더 자세한 안내를 드리게 됩니다. 라이즈에서는 다양한 온라인 수업을 통해 이 시기에 영어 노출을 최대로 가져갈 수 있도록 합니다. 우선 아이들이 정규 수업 시간에 배웠던 걸 다시 한번 스피킹과 리스닝 위주로 활용해 볼 수 있는 라이즈온이 전 재원생에게 주어집니다. 또한 추가로 1대1로 원어민 선생님과 소통하고자 하는 학생들을 위한 프로그램 또한 마련되어 있습니다. 라이즈 VOD 특강에서 판매하는 영유 입학 준비 과정 또한 학부모님들로부터 인기 있는 프로그램이라고 설명드릴 수 있습니다. 가장 또 많이 어머님들께서 좋아하시는 파닉스 수업 샘플 영상 잠깐 보여드리겠습니다.
B, C. You just made me bubble. 이게 아니야. 하나, 둘, 셋. Hello everyone, I'm Mia teacher. Welcome to the Magic E Show. 8. Superman has a very long, big cape. 라이즈를 추천하는 학부모님들께서는 어떤 말씀을 하셨는지 직접 들어보시겠습니다. 영어의 A자도 몰랐던 아이가 교재에만 집중하지 않고 암기식 교육에서 벗어나서 영어에 대한 관심도 갖고 커리큘럼이 굉장히 체계적이면서 아이들의 흥미를 많이 유발을 할 수 있도록 과학적인 공부하는 게 아니라 정서적인 부분들까지 굉장히 안정감을 줄 수 있는 자연스럽게 이렇게 배울 수 있고 신뢰와 맞춤 best choice and solution for sure. 우리 아이의 행복한 영어 놀이터 알파와 알파 대들에게 현명한 선택 아이들의 행복한 어린 시절 엄지척? 저는 라이즈를 믿어요. 2022학년도 등록 안내를 드리도록 하겠습니다. 오전 유치부 타임테이블을 아까 보여드렸듯이 9시 30분부터 2시 20분까지의 수업으로 구성이 되어 있고 반별 정원 12명으로 원어민 담임선생님, 이중언어 선생님 이렇게 두 분의 담임선생님께서 한 반을 맡아 관리하시게 되며 인성교육은 일주일에 2, 3회로 연령마다 달리 구성되어 있습니다. 방과 후 수업은 선택을 하실 수가 있으며 월수금에 수업에 대한 걸 마치고 나면 간식을 먹게 되고 4시 10분에 하원을 합니다. 화요일, 목요일에도 수업을 하고 나면 간식을 먹고 놀이 수업 없이 3시 40분에 하원을 하게 됩니다. 돌봄 수업은 방과 후 수업 이후에 이루어지는 수업으로 아이들 케어 그리고 숙제가 있는 친구들은 숙제를 하고 6시에 차량을 타고 하원을 하게 됩니다. 등록 및 납입 절차에 대해서 안내드립니다. 설명에 참석하신 후에 오늘 오후에 입금 정보 안내 문자를 받으시게 됩니다. 내일 10일 오전 10시에 선착순으로 초도 물품비를 입금하시는 순에 따라서 반이 배정이 되게 되고 중복 입금을 하시거나 10시 전에 입금을 하시면 무효 처리가 되니 유의해 주시기 바랍니다. 그리고 오늘은 많은 분들과 함께 하면서 사실 궁금하신 부분들이 있으시더라도 저희가 이에 대한 질문을 같이 받기에 한계가 있었는데요. 저희 이제 초도물품비 입금 완료 후에 아이들 자리 확보가 됐는지 그리고 대기자가 됐는지에 대한 안내 문자를 받으시고 그 이후에 자리 확보되신 분들을 대상으로 연령별 간담회가 마련이 되어 있습니다. 연령별 간담회에서는 아이들 하루 생활에 대한 부분을 다시 한번 설명을 좀 더 드리고 궁금하신 부분에 대해서 질문하시고 그에 대한 답변을 드리는 질의응답 시간을 주로 가지게 될 겁니다. 그래서 5세, 6세, 7세 연령별로 시간이 다르고 아이들에 대해서 어머님들께서 궁금하셨던 부분에 대해서 또 커리큘럼에 대해서 궁금하셨던 부분에 대해서 같이 질문을 해주시면 되는 자리가 될 거고요. 간담회 후에 그 다음날 자리 확정을 위한 3월 원비 납부를 하시게 됩니다. 3월 원비 납부는 다음날 오후 1시까지 해주시면 되고요. 원비 납부한 원어들을 대상으로 개별 인터뷰일을 전달을 드리고 그 개별 인터뷰일에는 사실 이제 개별 투어 및 아이의 적응을 도와주기 위한 케어가 시작되는 단계라고 설명을 드릴 수가 있습니다. 저희 라이즈에 대한 설명은 여기까지 드리고요. 오늘 귀한 시간 내주셔서 감사 말씀드립니다. 저희 다음 이제 간담회를 통해서 모두를 뵙고자 하고요. 저희 내일 이제 입금하는 안내는 오후에 문자를 통해 안내 드리도록 하겠습니다. 이 창은 저희가 어머님들께서 다 퇴장하실 때까지 일단은 열어두고 처음 사전 영상에 보여드렸던 그 영상을 틀어놓도록 하겠습니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 감사합니다.